இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்களுடைய இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை வணக்கத்தையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న మా ప్రియమైన వారులారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో యేసుక్రీస్తు నామంలో మా శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియజేస్తున్నాం. இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் யார் என்பதையும் அவரை குறித்து நாங்கள் ஏன் இவ்வளமாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம் என்பதை குறித்து ஒருவேளை நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். యేసుక్రీస్తు ఎవరని, ఆయన గురించి మీ మధ్యలో మేము ప్రకటించడానికి కారణం ఏమిటని ఒకవేళ మీలో ఒక ప్రశ్న ఉండవచ్చు. பிரியமானவர்களே, இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நமக்காக அவர் என்ன செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது, వీళ్ళగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన పక్షంలో ఆయన చేసిన కార్యం ఏమిటని గమనించినప్పుడు, பாருங்கள், இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதனுக்காக ஏதாவது அவர்கள் நல்லது செய்வது உண்டு. ஆனால் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தன்னை ஜீவனை அவர் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே கொடுத்தார். చూడండి, మనుషుల కొరకు ఎవరైనా ఏదో మేలులు చేయొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మీ కొరకు నా కొరకు కల్వరి సిలువలో తన యొక్క ప్రాణం పెట్టాడు. அநேக இடையிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், ஒரு நபர் சிலுவையிலே தொங்குகின்ற காட்சியை சிலையிலோ அல்லது படத்திலேயோ நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ఒకవేళ మీరు అనేక స్థలాల్లో మీరు చూసి ఉండవచ్చు, సిలువలో వేలాడుతున్న ఒక వ్యక్తిని అది చిత్రపటంగా కూడా మీరు చూసి ఉండవచ్చు. ஏன் அவர் அவ்வளவாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்? ఆయన ఎందుకొరకు ఆ రీతిగా వేలాడుతున్నాడు? இந்த உலகத்திலே பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதனுக்காக அவர் தம்மை தாமே ஜீவ பலியாக அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே ஒப்புக் கொடுத்தார். లోకములో పాపంలో జీవిస్తున్న మానవుని కొరకు కల్వరి సిలువలో ఆయన ఆ రీతిగా తను తాను సిలువకు అప్పగించుకున్నాడు. ஏன் அவர் தான் மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது, ఎందుకొరకు ఆయన మరణించాలని చూసినప్పుడు, பாருங்கள், மரணத்தை ஆதியிலே தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார். ఆది యందు దేవుడు మానవుని కలుగు చేసినప్పుడు அவன் தேவனோடு கூட சந்தேகத்தை வாழ்ந்து கொண்டவனா காணப்பட்டான். ఆ యొక్క మానవుడు దేవునితో సహవాసం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటూ వచ్చాడు. பாருங்கள், ஒரு மனிதன் எவனமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று பார்க்கும்போது, చూడండి, మానవుడు ఏ రీతిగా సృజింపబడ్డాడని గమనించినప్పుడు வருஷத்த வேதாகம் சொல்லுகிறது, அவன் தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி. పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్ తెలియజేస్తా ఉంది, మానవుడు దేవుని యొక్క పోలికలో సృజింపబడ్డాడు. அவர் ஒரு மண்ணை எடுத்து ఆయన నేల మట్టిని తీసి அவர் தம்மை போலவே மனிதனை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லப்படுகிறது. తన యొక్క స్వరూపంలో తన పోలిక చొప్పున మానవుని సృజించాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. அந்த மண்ணிலே அவர் ஜீவ சுவாசத்தை அவருடைய மண்ணினுடைய நாசில் ஊதின போது அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ప్రభువారు తన యొక్క ప్రాణవాయు ఆ యొక్క మానవునికి ఊదినప్పుడు మానవుడు ఆ యొక్క మట్టి మానవుడిగా మారాడు. மனிதன் தேவனை போலவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். మానవుడు దేవుని పోలికలో సృజింపబడ్డాడు. ஆனால் இந்த மனிதனாகப்பட்டவன் என்ன செய்தான் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனான். అయితే దేవుని పోలికలో సృష్టింపబడిన మానవుడు ఏం చేశాడంటే, తను సృజించిన ఆ యొక్క దేవునికి అవిధేయుడు మారిపోయాడు. அது நிமித்தமாக இந்த లోకంలో పాపం என்று சொல்லி ஒரு காரியம் பிரவேசித்தது. ఆ రీతిగానే లోకములో పాపము ప్రవేశించినది. பாருங்கள், நம்முடைய கர்ப்பப்பிறப்பிலே பிறக்கிற பிள்ளை நம்முடைய வார்த்தைக்கு செய்து கொடுக்காம போகும்போது நமக்கு எவ்வளவு கோவம் வருகிறது அல்லவா? చూడండి, తల్లి గర్భంలో పుట్టిన చిన్న శిశువు తన యొక్క తల్లిదండ్రులకి లోబడకుండా ఉన్నప్పుడు ఎంత బాధ కలుగుతుంది. அவனமாக இந்த தேவன் எப்போது இந்த மனிதன் பாவத்தில் விழுந்தானோ அவரு கூட இந்த மனிதனுக்காக அவர் మనస్తాపப்பட்டவராக కాணப்பட்டார். ఆ రీతిగానే దేవుడు కూడా తాను సృష్టించిన మానవుడు లోబడకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంతగానో సంతాపపడుతూ వచ్చాడు. இந்த மனிதனை மறுபடியும் இந்த தேவனோடு கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி తన పాపాన్ని బట్టి కోల్పోయిన ఆ యొక్క సహవాసం మానవునితో మరలా తిరిగి సమకూర్చాలని இந்த தேவன் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். ఆ దేవాతి దేవుడు కల్వరి సిలువలో మరణించాడు. ஏன் மரித்தார் என்று பார்க்கும்போது, ఎందుకొరకు మరణించాడని చూసినప్పుడు, பாருங்கள், எல்லா வேதத்திலும் இந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது, అన్ని గ్రంథాల్లో ఈ మాట రాయబడి ఉన్నది, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பில்லை என்று சொல்லி. రక్తము చింతింపబడకుండా పాపములకు క్షమాపణ లేదని సామాన్యముగా చెప్పవచ్చును. அது நிமித்தமாக தான் நம்முடைய பிதாக்கள் அநேக பலிகளை செலுத்திக் கொண்டு வந்தார்கள். అందు నిమిత్తమే మన యొక్క పుత్రులు ఎన్నో బలులు అర్పిస్తూ వచ్చారు. ஆனால் இந்த தேவன் அதை பார்க்கும்போது அதுல எந்த விதமான
அதிலே பரிசுத்தம் காணப்படவில்லை. அது நிமித்தமாக ஒரு மனிதனுடைய பாவம் போகப்படாத காணப்பட்டது. అయితే దేవుని యొక్క దృష్టిలో పాపము సంపూర్ణంగా కడగబడిటకు దానిలో మార్గము లేదు. அது நிமித்தமாக உங்களையும் என்னை உண்டாக்கின தெய்வாதி தேவனின் உலகத்திற்கு மனித சாயலே வந்தார். అందు నిమిత్తమై మమ్మల్ని కలుగు చేసిన ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు ఆయన మానవుడిగా వచ్చాడు. அவர் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் தம்மை தாமே ஜீவ விலையாக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டார். ఆయన కలువరి సిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు తను తాను బలిగా అర్పించుకున్నాడు. அவர் தம்முடைய ரத்தத்தை அந்த சிலுவையிலே சிந்தினார். తన రక్తమును కలువరి సిలువలో కార్చాడు. இந்த சிலுவையிலே அறையப்பட்ட தேவனத்திலேயே யார் வருகிறார்களோ, సిలువ వేయబడిన యేసు ప్రభు యొద్దకు ఎవరు వస్తున్నారు? ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி, என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி யார் தங்களுடைய நாவினாலே அவருடைய பாவங்களை ఒప్పుకొలుగురాர்களோ, యేసయ్యా నేను ఒక పాపిని, నా పాపమును క్షమించమని మీ రక్తం ద్వారా కడుగుమని ఎందరూ ఆయన యొద్దకు వస్తున్నారు. அவருடைய பாவங்களை அவர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். వారందరి యొక్క పాపాన్ని ప్రభు క్షమిస్తున్నాడు. எப்படியாக அவர் மன்னிக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது, ఏ రీతిగా ఆయన క్షమిస్తున్నాడని చూసినప్పుడు, பாருங்கள், இந்த உலகத்திலே நாம் தவறு செய்யும் போது நம்மை பெற்ற தாய் தகப்பன் கூட ஒருவேளை நம்மை மன்னிக்காமல் போகிறார்கள். చూడండి, మనము తప్పులు చేసినప్పుడు ఒకవేళ మనల్ని కన్న తల్లిదండ్రులు కూడా క్షమించకుండా ఉండవచ్చు. ஆனால் இந்த தேவன் எவ்வளவு அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது, అయితే ఈ దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడని చూసినప్పుడు, எவ்வளவு பெரிய கோர பாவம் செய்ததாலும் அவர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். ఎంత ఘోర పాపలను ఆయన క్షమిస్తున్న దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. ప్రేమనుగులు இன்றைக்கு இந்த அன்புள்ள தேவன் உங்களையும் கூட அவர் அழைக்கிறவராக இருக்கிறார். నేడు ఈ ప్రేమ స్వరూపైన ఆ యొక్క ప్రభువు మిమ్మల్ని కూడా ప్రేమ పూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంటున్నాడు. நீங்கள் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியாது. మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నారని మాకు తెలియదు. కానీ ஒருவேளை உங்களுடைய நிலைமை மற்றவர்கள் சொன்னால் அவர்கள் கூட உங்களை வெறுத்து விடுவார்கள். ఒకవేళ మీ యొక్క పరిస్థితి ఇతనికి తెలిసిన వారు కూడా ఒకవేళ మిమ్మల్ని త్రోసివేయచ్చు. ஆனால் இந்த தேவன் உங்களை அன்பு அழைக்கிறார். எங்களை ஒருவரை நான் ஒருபோதும் புறமே தள்ளுவதில்லை என்று அவர் சொல்கிறார். అయితే ఈ యొక్క దేవాతి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆయన ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంటున్నాడు. నా యొక్కకు వచ్చేవాడిని నేను ఎంత మాత్రమే త్రోసివేయను అంటున్నాడు. ప్రేమనుగులు అன்பుల ఆండవరాయ యేసు క్రీస్తును இந்த உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். பிள்ளையாரா பிரபு இயேசு கிறிஸ்துவை మీ హృదయంలో చేర్చుకున్నది. அவர் சொல்லும்படியாக சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு தருகிறார் இருக்கிறார். చెప్పనశక్యమైన సంతోషాన్ని మీకు అనుగ్రహించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. ஒருவேளை இந்த లోకంలో நாம் అనేక కష్టத்தோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ ఈ లోకంలో మనం ఎన్నో శ్రమలు కూడా వెళ్ళవచ్చు. అనేక வருத்தங்கள் பாரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம். ఎన్నో ప్రయాస భారములో మనం జీవించవచ్చు. ஆனால் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்த பிற்பாடு அந்த தேவனோடு கூட சதாகாலம் நாம் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம். అయితే ఈ లోకాన్ని విడిచి మనము పోయేటప్పుడు ఆ దేవాది దేవునితో మనం సదాకాలము సంతోషముగా ఉంటాము. அவர் கொடுக்கின்ற அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ఆయన అనుగ్రహిస్తున్న ఆ యొక్క నిత్య జీవాన్ని మనం పొందుకుంటాము. ఆయన ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அதிகமாக சொல்ல முடியும். ஆனால் எங்களுக்கு நேரம் இல்லாமல் అందరికీ கடந்து போகிறோம். యేసు క్రీస్తుని గురించి మేము ఎక్కువగా చెప్పవచ్చు, కానీ సమయం లేదు కనుక మేము దాటి వెళ్తున్నాము. ఆయన ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அனைவரும் விசுவாசிங்கள், நம்புங்கள், அப்போ நீங்களும் உங்கள் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் సకల పాపములను నీకు நம்மை சுத்திகரிக்கும். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు నీవును మీ ఇంటి వల్ల రక్షణ పొందుతారు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తము ప్రతి దుర్నీతిలో నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను. మా ప్రియులారా, ఇంకా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి మనకు సమీపంలోని తుమ్మపూడి గ్రామంలో మెయిన్ రోడ్ దగ్గరలోని బేతనీయ ప్రార్థనా మందిరం ఉన్నది. అక్కడ ప్రతి ఆదివారం ఉదయకాలము 7 గంటల నుండి 9:30 వరకు, 10:30 నుండి 1:30 వరకు దైవారాధన కార్యక్రమాలు జరిగించబడుతూ ఉన్నాయి. వారంలో ఆయా కూడికలు జరిగించబడుతూ ఉంటున్నాయి. దైవ సేవకులు కుటుంబంగా అక్కడ ఉంటున్నారు. మీ క్షేమం కొరకు ప్రార్థనలు చేస్తారు, మీకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు. మీ అందరినీ ప్రేమతో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ స్థలాన్ని విడిచి వెళ్ళక ముందు మీ క్షేమం కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. మహోన్నతుడా, మహోగణుడా, సర్వాధికారి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ ప్రాంత ప్రజలను ప్రేమించి ప్రభా తండ్రి మీరు అందించిన మీ రాజ్య స్వార్థ కొరకు మీకు వందనములు ప్రభా. విన్నవారి యొక్క హృదయంలో మీరు లేపన కార్యం చేయని పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపడి పాపను ఒత్తుకుని విడిచిపెట్టి మీ రకం ధరగా కడగబడి వారి యొక్క పేర్లు గొర్రెల యొక్క జీవ గర్భంగా రాయబడి ఆయన నిత్య జీవానికి వారసులుగా చేయబడినట్లు సహాయపడతారండి. మేము ముందుకు వెళ్ళుచుండగా మీ సన్నిధిని మేము తోడుగా ఉంచుతారండి. ఆయన జీవముల దేవ, ఇక్కడ ఉన్నవారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని వారి యొక్క అవసరతలు అక్కడ ఎరిగిన దేవుడు తండ్రి, ఎందరూ ఆయన మరణ పడుకులు, వ్యాధి పడుకులు, బాధలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, కష్టంలో, నష్టంలో ఉంటున్నారు. వారందరికీ మీరు తండ్రి సమీపంగా ఉండి వారి యొక్క అక్కలను తీర్చి మంచి ఆరోగ్యం దయచేసి
నేను తద్వారా మీరు నిజమైన దేవుడు అని రుచి చూసి తెలుసుకున్నట్టు సహాయపడి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. చెప్పండి, జయమే యేసు ప్రభు వారికి, త్వరలో రానైన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారికి. హల్లెలూయా.